हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मीना सचदेवा स्वागत करती हाँ जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड दे विच। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, हसदे रहो, वसदे रहो, स्टे होम स्टे सेफ। अज मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ जी सिंधु घाटी की सभ्यता के नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs की एक सीरीज़। आपां नूं पता ही है कि अपना जिहड़ा टॉपिक है कंप्लीट हो चुके हैं, तो अज आपां इस वीडियो दे विच इस नाल रिलेटेड सारे MCQs कवर करांगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं जी अपनी वीडियो। हाँ जी, इस दे विच पहला प्रश्न है जी कि सिंधु घाटी की जिहड़ी सभ्यता है कदों विकसित हुई। ये सभ्यता विकसित हुई जी 2500 ईस्वी पूर्व तो 1750 ईस्वी पूर्व के दौरान। ठीक है जी। जेकर असीं इसनूं कार्बन पद्धति के नाल देखिए, एक कार्बन पद्धति C14 पद्धति जिहड़ी है कार्बन 14 फार्मूला, उनके अनुसार जिहड़े इतिहासकार ने इसनूं 2300 तो 1750 ईस्वी पूर्व जिहड़ा है वो मानते हैं। साडा दूजा प्रश्न है जी सिंधु घाटी सभ्यता नूं होर किहड़े नावां नाल जाणिया जांदा है। सिंधु घाटी सभ्यता नूं असीं वीडियो दे विच भी डिस्कस कीता सी। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता ते कांसी युगीन सभ्यता के नावां नाल जाणिया जांदा है। तीजा प्रश्न है जी सिंधु घाटी सभ्यता का जिहड़ा ज्ञान है वो किस तो मिलता है। सानू पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जिहड़ा ज्ञान है वो पुरातत्व खोजां तो या खुदाइयां ते ही आधारित है। चौथा प्रश्न है जी हड़प्पा के लोगों ने शहर अते घर बनाउण लई किस विधि का जिहड़ा प्रयोग किया। उन्होंने जी प्रयोग किया सी ग्रिड प्रणाली का। ठीक है जी, ग्रिड प्रणाली का। पंजवां प्रश्न है जी सिंधु घाटी सभ्यता की जिहड़ी खोज है किसने अते कदों की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सानू पता है राय बहादुर दयाराम सानी ने 1921 ईस्वी दे विच कीती सी। ते एक खोज किस दी निगरानी च कीती, सर जॉन मार्शल दी निगरानी दे दौरान, निगरानी दे हेठां कीती सी। अगला प्रश्न है जी सिंधु घाटी सभ्यता की जिहड़ी लिपि है वो किहड़ी सी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रमई भाव के चित्रों पर आधारित सी। इस दे विच जिहड़ा चिड़ियां दे, पशुआं दे ते मनुक्खां दे कई तरह के चित्र सन, पर यह गल इत्थे वर्णनयोग है कि ये जिहड़ी लिपि है हजे तक पढ़ी नहीं गई। अगला प्रश्न है जी कि हड़प्पा सभ्यता किस नाल संबंधित सी। हड़प्पा सभ्यता संबंधित सी कांसा युग नाल। इसनूं कांसी युगीन सभ्यता भी कहा जाता सी। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जिहड़े लोग सन वो हर काम लई जिहड़ा कांसे का प्रयोग करते सन। अगला प्रश्न है जी सिंधु घाटी के लोगों की मुद्रा ते किस दे चित्र सन। वो सन जी पशुपतिनाथ दे। पशुपतिनाथ दे जो चित्र है वो अजकल का जिहड़ा साडा हिंदू धर्म है उसदे भगवान शिव दे नाल मिलते जुलते हैं। अगला जी सिंधु घाटी सभ्यता का दूजा महत्वपूर्ण ते प्रमुख केंद्र किहड़ा है। वो है जी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का दूजा महत्वपूर्ण ते प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है जी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जी मुर्दियां का टिला। ये बहुत ही ज़्यादा जड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की है, मुर्दियां का टिला। हाँ जी, साडा अगला प्रश्न है जी कि मोहनजोदड़ो दियां दो महान प्राप्तियां जो खुदाई के दौरान मिलियां वो ने जी विशाल इशनान घर ते कांसी दी नर्तकी दी मूर्ति। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस तरह की सभ्यता सी। सानू पता है कि हड़प्पा सभ्यता जिहड़ी है वो शहरी सभ्यता सी, बहुत ही विकसित अते उसकी नगर योजना भी बहुत ज़्यादा सुयोजित सी। हड़प्पा सभ्यता का अनाज भंडार कित्थे मिलिया है, मोहनजोदड़ो दे विच। ते जिहड़ा ये अनाज भंडार है ये मोहनजोदड़ो की सब तो वड्डी इमारत है। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान सब तो पहला किहड़ा स्थान खोजिया गया। सब तो पहला खोजिया गया जी हड़प्पा। हड़प्पा जिहड़ा रावी नदी के कंढे ते पाकिस्तान के मिंट गुमरी जिले च जिहड़ा लभ्या सी। मोहनजोदड़ो की खोज कदों ते किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी दे विच
ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਨੀ ਨੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਤੇ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੋਜ ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਲਰਕਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ, ਗੈਂਡੇ ਦੇ, ਹਿਰਨ ਦੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਧਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਧਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਯੁਗੀਨ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਹਥਿਆਰ, ਗਹਿਣੇ, ਔਜ਼ਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਸਾ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਟਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਹਨ? 3 ਮੁੱਖ। 3 ਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਦਾ। ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 4 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਹਾਥੀ, ਚੀਤਾ, ਗੈਂਡਾ ਤੇ ਹਿਰਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਥੀ, ਚੀਤਾ, ਗੈਂਡਾ ਤੇ ਹਿਰਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੀ 3 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ। 3 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੜੱਪਾ ਵਾਸੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਨ ਜੀ ਕਪਾਹ ਦੇ। ਕਪਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਲੋਥਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਥਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਮਿਸਰ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਨੇ ਜੀ 7 ਤਹਿਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ 7 ਤਹਿਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ 7 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਉਜੜਿਆ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਵਸਿਆ। ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਗਰ ਧੋਲੀਵੀਰਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਧੋਲੀਵੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਬਨਾਵਲੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਨਾਵਲੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਬੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਾਗ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲਰਕਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਾਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲਰਕਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਨਹੁਦੜੋ ਤੇ ਲੋਥਲ ਕਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ? ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਨਹੁਦੜੋ ਤੇ ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਨਹੁਦੜੋ ਤੇ ਲੋਥਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ? ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋਤੇ ਗਏ ਖੇਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਾਲੀ ਬੰਗਾ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਬਨਾਵਲੀ ਤੋਂ। ਬਨਾਵਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਬਨਾਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਲੋਥਲ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ? ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੁਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਰਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਸਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਇਤਾਕਾਰ ਜਾਂ ਵਰਗਾਕਾਰ, ਭਾਵ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਸਿੰਧ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਨਾਜ ਘਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਅਨਾਜ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਮਿਲੀ ਉਹ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਘਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਅਨਾਜ ਘਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੜੱਪਾ ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ ਤੇ ਟਿਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ। ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੜੱਪਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ 'ਚ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ 50 MCQ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ
ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।